السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم معجون سافدو، قناة المعلومة البناءة، دائما في إطار نشر المعلومة ومساعدة الآخرين. نسأل الله السلام والعافية ومغفرة الذنوب إن شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم ارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وأن ترجع الحياة إلى عادتها والمياه إلى مجاريها دائما إن شاء الله. نسأل الله السلامة والعافية. اليوم جيتكم بموضوع الساعة اللي كيتحدث عليه الجميع، هي لا ريوفرتور دي فرونسيير، يعني اللي كلشي كيسول عليها. دابا انا كنهضر لكم على لي فرونتيير ديال الناس اللي ديجا داروا رفع الحجر الصحي وقرروا يفتحوا يعني الحدود الداخليه عاد الحدود الخارجيه. بون، حنا غادي نهضروا جينيرالمون على ليسباس اوروبيان وبيان ليسباس شنغن. غير باش تعرفوا الدليل، راه كان واحد الاجتماع ديال ما بين رؤساء الداخليه ديال جميع الدول ديال الاتحاد الاوروبي، داروا اجتماع باش يديروا فوقاش يحلوا يعني الحدود. المهم كاين اتفاق بزاف، هانتوما غادي ندير لكم تشوفوا. كاين اتفاق انهم غادي يحلوا الحدود في 15 جوان 15 يونيو. هذه الحدود الداخليه يعني ما بين الاوروب، يعني الاوروب بيناتهم. و يعني دابا كاين حدود اللي تحلت بحال ايطاليا بحال اسبانيا، كينحلوا بزاف ديال الدول حلوا الحدود بيناتهم. ولكن حنا اللي كيهمنا في هذا الشيء، ونظرا للعمل ديالنا ديال الفيزا، اللي كنشدوا لي دوسي ديال الفيزا وكنديروا لي تريتمون بريستاسيون سيرفيس، ان ليسباس شينغن ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي يحل في لو 1 جوان على حساب ما جاء به يعني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. انا غادي نخليكم دابا مع واحد الفيديو وتشوفوا يعني كيفاش كيفكروا هاد الناس وكيفاش يعني غادي يحلوا الحدود هما. Vous êtes notre correspondant sur place. Bonjour Paul. Alors vous vous trouvez au Parlement européen. Expliquez-nous quel est l'enjeu de cette réunion aujourd'hui. Eh bien, le premier objectif, c'est sans doute de sauver la face parce que, rappelez-vous, il y a presque 2 mois, les différents pays européens ont fermé leurs frontières en ordre dispersé. Chacun a fait à sa guise. Il s'agit maintenant qu'il est question de réouverture, d'éviter de reproduire un scénario analogue. Alors c'est mal parti parce qu'il y a à peine 2 jours, l'Italie a décidé de rouvrir ses frontières, mais pas la France, ce qui veut dire concrètement qu'un Français peut se rendre en Italie, mais un Italien ne peut pas se rendre en France. C'est pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça que les ministres de l'Intérieur sont réunis et ils vont proposer d'harmoniser la réouverture de toutes les frontières intérieures de l'Union à partir du 15 juin. Alors question pratique, Paul. Est-ce que ça veut dire par exemple que moi je peux partir en Grèce cet été ? Alors, c'est compliqué. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, c'est non, parce que les frontières extérieures de l'Union sont toujours fermées. Si vous êtes au sein de l'Union européenne, certains pays veulent imposer des conditions. Par exemple, l'Autriche veut demander un certificat Covid-19 négatif. Si vous allez en Grande-Bretagne, vous allez être mise en quatorzaine. Et la Grèce, eh bien, la Grèce, ça dépend du pays d'où vous venez. La Grèce veut interdire l'entrée de citoyens qui proviennent de pays où le taux d'infection a été élevé, par exemple la Belgique, certaines régions en Italie, en Espagne, aussi la région parisienne. Et pour le Parlement européen où je me trouve, il s'agit de mesures discriminatoires. Le Parlement a demandé au ministre de l'Intérieur de rouvrir, de rétablir la libre circulation au sein de l'Union européenne. Vous savez que c'est un des grands acquis de l'Union. Donc, Isabelle, bien réfléchir avant de rêver de vous dorer sur le sable chaud en Grèce. Merci beaucoup Paul Germain. بون، كما شفتوا معنا الهدف من هذا الفيديو انهم كيتحدوا على الاتحاد الاوروبي، يعني في 15 جوان كلشي غيحل. ولكن ما تقدر تمشي لشي بلاد الا هي خص بعدا الدوله ديالك تكون حاله الحدود. هذا درتو الناس يعني اللي ديجا كيسولوا، اللي ساكنين في اوروبا كيسولوا على الحدود وكيسولوا واش نقدر نمشي لا غريس، واش نقدر نمشي لا بلجيك، ولا ابارتي بلو 15 جوان خصكم تشوفوا الدول اللي حتى هي يعني فاتحه الحدود مع البلاد ديالكم. وتا البلاد ديالكم خصها تكون يعني هي يعني فاتحه الحدود سون ريستريكسيون. يعني واش غادي هذيك البلاد اللي غتمشي لها واش غادير فيها حاجه ولا ما غاديش. المهم جينيرالمون الحدود في 15 جوان
غادي يحلوا. هذا دو كوتي، وهذا لو كوتي كينطبق حتى على المغرب. دابا هنا المغرب دابا مادام واخا ليسباس شينغل غادي يحل في لو 1 جويي كما غادي نوريكم، ولكن الا ما كانش المغرب حل الحدود ما تقدرش تسافر. هذا هو المشكل. واخا يحلوا راه ما غاديش تقدر تسافر. بون انا نوريكم واحد اون اوتر شوز ديال لو 1 جوان. بون عندنا هنايا كما كتشوفوا هنايا قالك لو déconfinement en Europe s'organise avec notamment l'ouverture prochaine des frontières intérieures et extérieures. Bon, les États membres de l'Union européenne devraient rouvrir leurs frontières intérieures à partir du 15 juin. يعني بيناتهم الاتحاد الأوروبي 5 جوان أو بلوس تار، يعني أو بلو تار فان جوان سولون ليفولوسيون دو لابيدمي، على حساب التطور ديال هاد الوباء. يعني إن شاء الله الرحمن الرحيم seront enlevés dès le 1er juillet. يعني le 1er juillet غادي ان شاء الله غادي ترفع يعني ديك لي ريستريكسيون ديال يحلوا غير بيناتهم، غادي يحلوا مع كل شيء. وماشي هذا هو الدليل. انتم كما كتشوفوا هنايا لي مينيستر دو لانتيريور دو لونيون اوروبيان سو سون ريوني، يعني شي حاجه اوفيسيال، اجتمعوا نهار جمعوا كوردونا وقالوا هاد لي دوني. يعني راه هادشي ماشي هضره سواقيه ولا هادشي شي حاجه اوفيسيال، راه من جريدة لو بيتي جورنال والاخرى من تي في 5. انتم كما كتشوفوا هنايا si les contrôles aux frontières intérieures sont levés fin juin, nous devrons pouvoir envisager une levée progressive de l'interdiction des voyages nationaux le début juillet. هادشي اللي اكدوا ايضا. انا اللي هادشي بحثت فيه مزيان، عاد درت فيديو. يعني هادشي ماشي اعتمدت غير على جريده وحده، اعتمدت على بزاف ديال المصادر، منهم بي اف ام تي في، منهم لو بيتي جورنال، منهم تي في 5، منهم بزاف العديد من اللي كل شيء اتفقوا على هاد الهضره. يعني فيما كتمشي كتلقى هاد الهضره. بون انا غادي نوريكم يعني ايمانويل ماكرون شنو. انا غادي نكتبو هانتوما كما كتشوفوا معنا كتبت اوفرتور دي فرونتيير في جوجل، وهانتوما اول حاجه عطاني La France demande l'ouverture des frontières de l'espace Schengen au 1er juillet. La France devrait proposer aux pays de l'Europe d'ouvrir l'espace Schengen au reste du monde dès le 1er juillet 2020. كما كتعرفوا ان فرنسا عندها دور كبير في الاسباس شينغل، وكعارفين الثقوله ديالها ويعني لا غرافيتي ديالها يعني في لي ديسيزيون ديال الاسباس شينغل. هذا هو اللي اكدوه يعني ايمانويل ماكرون بي اف ام تي في في البارح. هانتوما كما كتشوفوا معنا لا فرانس يعني devrait proposer aux pays de l'Europe d'ouvrir l'espace Schengen au reste du monde dès le 1er juillet. هو اللي قالها يعني الوزير الاول كاستنر. يعني سولون يعني لي زانفورماسيون ديال بي اف ام تي في، يعني بي اف ام تي في سي شان يعني فرونسيز يعني اللي موثوق بها يعني عالميه. Bon, كما كتشوفوا معنا هنايا selon les informations de BFM TV, la France a l'intention de proposer la réouverture des frontières de l'espace Schengen dès le 1er juillet prochain. Le gouvernement espère que cette disposition sera adoptée rapidement afin d'éviter la prise de décision unilatérale par les pays membres de l'accord de Schengen. إذن إن شاء الله الرحمن الرحيم ما لي الا نهنئكم وكنقول لكم ان شاء الله نظرا يعني لطلبات الفيزا اللي كثرت الطلبات وكثرت يعني الناس اللي باغا تمشي سواء السياحه سواء فيزا عمل سواء العمال الموسميين سواء التجمع العائلي. كاين بزاف ديال الناس اللي متصله بيا ويعني كتكونتاكتيني يعني باش يعني باش نقادوا لهم الدوسي ديالهم. كنقول لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني وجدوا راسكم راه ابارتير يعني لا فان ديال هاد لو موا غادي يبان ان لو 1er جويي انا نقدر نقول لكم ماشي لو 1er جويي، نقدر نقول لكم كاع في لو 15 جويي تبدا. يعني انا غير شنو هو الحاجه الوحيده اللي بغيت
نقول لكم وتفهموا هذا الفيديو وتفهموه مزيان، ان راه واخا يحلوا هما المغرب الا ما حلش راه ما نقدروش نمشيو. ولهذا نتمناو حنا يترفع الحجر الصحي كما درت لكم واحد الفيديو في لو 10 جوان. الا ترفع الحجر الصحي في 10 يونيو كنأكد لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم وباذنه ان شهر كافي باش حالة الطوارئ يعني يحلوا الحدود، يعني باش في هذيك لو 15 جويي يحل الحدود، واللي عنده شي فيزا ان شاء الله الرحمن الرحيم يمشي بها، واللي ديجا عنده فيزا اكسبيري يعني راه غادي نشوفوا لا بروسيدور ديال التجديد ديالها. اون بليس الناس اللي عندهم مواعيد يحتفظوا بلي ريغسي ديالهم دائما كما كنقول لكم، سواء ديال التجمع العائلي سواء ديال الفيزا فيزا توريست، يعني يحتفظوا بهم. غادي نشوفوا واش غادي يتصلوا بهم، سينو نتصلوا بهم حنايا. كذلك الناس اللي باغا تشد المواعيد يعني غادي نشوفوا القنصليات نهار يحلوا راه غادي نبداو لا بروسيدور معاهم، لان دابا كلشي مسدود، واللي قال لكم شي حاجه يكذب عليكم، حتى حاجه ما باينه. ولكن ان شاء الله كما كتشوفوا لا فرانس، سي لا فرانس برون لا ديسيزيون دوفرير ريوفرير لي فرونتيير، راه ان شاء الله راه غادي تحلهم. لان كما كتشوفوا راه داروا ريونيون لي مينيستر ديال لانتيريور ديال ليسباس اوروبيان، وزون ديسيدي دو ريوفرير لي فرونتيير، لان السياحه كما كتعرفوا لها دور كبير في يعني في الدخل الاقتصاد ديالهم. من هنا كنشكركم بزاف على المتابعه، كان معكم اجي نستافدوا. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه والبرك على زر الجرس ليصلكم دائما الجديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.